بزرگ ہو جائے. کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز جب تک وہ آپ کے پاس رہتی ہے نا، آپ کے قبضے میں رہتی ہے، تب تک اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی. اور جب وہ آپ کے قبضے سے نکل جاتی ہے، جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح والدین کیا ہیں؟ بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں. بوجھ، اپنے وقت بوجھ سمجھتے ہیں کہ کیا بار بار بیمار پڑتے ہیں، دوا علاج کرو، اور گھر میں چیختے چلاتے رہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، لیکن بڑھاپے میں کچھ بڑھاپے کا اثر ہوتا ہے، دماغی پرابلم بھی ہو جاتا ہے. اور بڑھاپے میں بوڑھے آدمی میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جس طرح بچے بچپن میں حرکتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے بڑھاپے میں بوڑھے لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کی حرکتوں کو تو بخوشی قبول کر لیتے ہیں. بچے اپنا بچہ پریشان کرتا ہے، لاکھ پریشان کرے، اس کو ہم برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جب والدین بوڑھے ہو گئے اور تھوڑا سا چیخ دیا، چلا دیا، یا کوئی فرمائش کر دی، تو ہم آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں، ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے کہ آپ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آئیں گے، اسی طریقے سے آپ کے بچے بھی، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ پیش آئے گی. اور دیکھیے، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو ہے ہی عذاب، دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس کی سزا ملتی ہے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. جس طرح اپنے بچوں کا نام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ پر بھی ان کا خیال رکھیں. اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں. محبت میں سب کچھ تو کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ کے ناز نخرے کو بھی، ان کے چیخنے چلانے کو بھی، اور وہ جو کوئی فرمائش کرتے ہیں کہ بیٹا یہ سامان لا دو، وہ سامان لا دو، اس کو بھی آدمی کو پورا کرنا چاہیے. اب یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. یعنی وہ رجسٹر جس میں انسان کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں سب لکھے جاتے ہیں، وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اب اس میں کسی اور نیکی کا اندراج نہیں ہوتا. لیکن 3 قسم کی نیکیاں ایسی ہیں جو برابر لکھی جاتی رہتی ہیں انسان کے انتقال کرنے کے بعد بھی. پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اور فائدہ حاصل کیا جائے، اور تیسرا ہے او ولد صالح يدعو له. سب سے پہلے دیں گے صدقہ جاریہ، یعنی انتقال کرنے والے نے کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کے انتقال کے بعد وہ کام ہوتا رہا. مثال کے طور پر یہ جیسے مسجد ہے، پنکھا دے دیا، چٹائی دے دی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو خانہ بنوا دیا، لائٹ لگوا دی، روڈ بنوا دیا، پل بنوا دیا، پانی کا کہیں انتظام کر دیا، اور انتقال کر دیا. تو اب جس طریقے سے اس کی زندگی میں اس کے نام اعمال میں ان تمام چیزوں کا ثواب لکھا جاتا تھا، انتقال کے بعد بھی یہ تمام، جیسے مسجد قائم رہی، لوگ نماز پڑھتے رہے، پنکھا چلتا رہا، پنکھا سے لوگ ہوا کھاتے رہے، وضو خانہ قائم رہا، لوگ وضو کرتے رہے، روڈ اور پل اس پر لوگ چلتے رہے، گزرتے رہے، تو ان تمام نیکیوں کا ثواب اسے پڑھنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. دوسری او علم ينتفع به، ایسا علم اور ہنر جس سے فائدہ حاصل کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سلائی کا کام جانتے ہیں، آپ نے
सवाब के रसूल के लिए आपने किसी को वो हुनर सिखा दिया, वो इल्म किसी को सिखा दिया, या कोई कुरान पढ़ना जानता है उसने किसी को कुरान पढ़ना सिखा दिया, या कोई भी ऐसा काम है जो आपने सिखा दिया उसको सवाब के रसूल के लिए, तो उसका सवाब आपको मिलेगा, जिंदगी में भी मिलेगा। और आप जब इंतकाल कर जाएंगे और जिसको आपने सिखाया वो उससे फायदा हासिल करता रहा, रोजी रोटी हासिल करता रहा, तो वो फायदा हासिल कर रहा है लेकिन उसका सवाब आपको ही मिल रहा है। और तीसरी चीज क्या है, औ वलतिन सालिहीन यदऊना, ऐसी नेक औलाद जो दुआए खैर करे। जैसे आज की महफिल जिन मरहुमा के इसाले सवाब के लिए, उनके दुआए मग़फ़िरत के लिए ये महफिल मुनक़िद की गई है, तो खुद मरहुमा की जो औलाद हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने इसाले सवाब के लिए महफिल मुनक़िद किया, इसका सवाब इन्हें भी मिलेगा और जो इंतकाल कर चुके हैं उन्हें तो मिलेगा ही। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क़यामत के दिन एक शख्स की नेकियां पहाड़ की तरह होंगी, पहाड़ की तरह बुलंद, पहाड़ की तरह लंबी चौड़ी। वो पूछेगा कि या अल्लाह, मैंने तो ये दुनिया में नेकियां की है, आखिर ये नेकियां कहाँ से आ गई? तो उसे कहा जाएगा कि ये तेरे बेटे की दुआ है जो वो तेरे लिए किया करता था। और इसाले सवाब क्या है, जो हम नहीं काम करते हैं, कोई भी नफली काम हम करते हैं और उसका सवाब जो हासिल होता है उसे किसी जो इंतकाल कर गया है शख्स, उसके रूह को हम भेज देते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये जो सवाब हमने कुरान मजीद की तिलावत की, महफिल मुनादिर की, इसका जो सवाब हमें मिला, ये हमने फलाह की रूह को नजर किया, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है और उसका अज्र उसे अदा फरमाना है, उससे फायदा होता है इंतकाल करने वाली। बिरादरान इज़्ज़त, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसाले सवाब की मुखालफत करते हैं और वो कहते हैं कि मरने वाला जो कर के मर गया बस खत्म मामला, अब उसके लिए कोई इसाले सवाब करे, सवाब भेजे तो कोई फायदा नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या है कि उनका एक मुरीद था, उनकी महफिल में बैठा था और बहुत ही हैरान परेशान था, चेहरे का रंग अचानक बदल गया। तो हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा कि क्या तुम इतने मायूस और उदास क्यों दिख रहे हो? उसने कहा कि हुजूर, मैं अपनी वालिदा को जहन्नम में देख रहा हूँ, अपनी वालिदा को जहन्नम में देख रहा हूँ। तो हजरत जुनैद बगदादी ने दिल ही दिल में 1,75,000 मरतबा कलमा तैयबा का विर्द कर रखा था। उन्होंने कलमा तैयबा की तिलावत की थी। दिल ही दिल में उन्होंने उस मुरीद की माँ को उसका सवाब काश किया। कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि वो जो मुरीद, जिसके चेहरे की रंगत बदल गई थी, उदास था, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा कि अब क्या वजह है, आप क्यों हंस मुस्कुरा रहे हो? तो उस मुरीद ने कहा कि हुजूर, मैं अपनी वालिदा को जन्नत के देख रहा हूँ। तो इससे पता चला कि जो हम कुरान मजीद की तिलावत करके या कलमा तैयबा का विर्द करके या दरूद पाक वगैरह पढ़ के कोई भी नेक काम करके हम अपने फौज शुदान को, हम अपने मैयतों को जो इसाले सवाब करते हैं तो इसका फायदा उन्हें पहुंचता है। इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में शर्मिया अता फरमाए, हम सभी को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचाए, अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अजीज़ों अकारिब जो घर खानदान के लोग गुजर चुके हैं उन सब के ये इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपका